never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.
Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುದಿನ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಆ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಥಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಉದ್ಭವವಾದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜಿ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಟಿವಿನ ಅಂತ ಕೇಳೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 4 ದಿನ ಕಳೆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷಣದ ತಯಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಅರವಿಂದ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸರ್ ತಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ, ಓಕೆ ನೈಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ದು ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಬರೋ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಇವನ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಬಹಳ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಚಿವರನ್ನ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಕಾಯೋದಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಸಚ್ ಎ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಸರ್, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು
ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟ ಏನಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರೂರಿರ್ತೋ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಾರಣ. ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ, ನಾವು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರ್ ನಮ್ದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ನಾನು ಮೇಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಆ ತರದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫ್ರೀ ಆದಂತಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ತಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಧಮ್ಮ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ರಿಟನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾವೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಸರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರೆ ಖಚಿತ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ ಅನ್ನಲ್ವ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಖಚಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಬಟ್
ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ, ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಯುವಕರ ಪಡೆ, ಒಂದು ಯೂತ್ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸು. ಆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ. ಒಂದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೌದು, ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಅಂತೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಭಾವಿಸಿ. ಭಾಳ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅನುಭವಿ ಟೀಮ್, ಭಾಳ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್. ಮಾರುತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಾಸನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. 1-2 ದಿವಸ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ನವ್ರು ಯಾರೋ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 1-2 ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ನಂದಿದು ಚಾನಲ್ಲು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿವಸ್ವಾಮಿಗಾಗಲಿ, ಯಾರಮ್ಮಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮೃತಗಾಗಲಿ, ಅಮೃತ ಅವರಿಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುಭ ಕೋರಿ ನಾನು
ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಒಂಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೇ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಹಳ್ಳ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದ ಆಗ್ದಿರ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಕ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು 3ನೇ ಬಾರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಕೂಡ 3 ಬಾರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೇನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತೋಟದಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾನು JKP ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ MSc ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸುಬ್ರ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ನಾನು ನೀವು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು, CM ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್? ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಸಂತೋಷ ತರೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾರೋ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಿತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೇ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಆಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮಾರುತಿ ಸರ್ಕಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರಕ್ ಬಂದು ಕಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಭೀಕರವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಬಿತ್ತು, 4-5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಣೇಶ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗವರ್ನರ್. ಆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು, ಸರ್ ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಆಗ ಆಗುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 40,000 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10,000 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಚೆ.
ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೇಗೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. 35 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಜ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 13ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 121 ಸ್ಥಾನಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಸೋತೆ. ಆ ಸೋಲು ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡುವಾಗ ಈ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ 10.9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು 4 ನಿಮಿಷ 1 ಅವರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀರ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆಯಾ? ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಸ್, there are challenges, there are issues, there are so many things every day happens. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಡಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. 2000 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ನಾವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 1959ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು 85 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಯಾರು, ಅವ್ರು ನೀವು ಸದಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಂದವರು SM ಯಾಕ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವರು. ಮೂಲತಃ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ SM ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರನು. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪು ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸರ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಡಲಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ 2 ಸರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ರುದ್ರೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಎಡಿಟರ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೂ ಒಂಥರ ಅಭಿನವ ಭಾವ, ಒಂಥರ ನಂಟಿದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು NCCಯಲ್ಲಿ C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಮೀರಟ್ನಲ್ಲಿ 2nd ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ತಂದೆಯವ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಈ ಥರ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಓದೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ BSc AG ಮಾಡಿ MSc AG ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಭಾವಿತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕಗಳ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು 2ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಗಡ್ಸಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಥರದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಅಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಎಂಥ ಕಟ್ಟಡನೂ ಕೆಡವುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಬಂಡೆನೂ ಹೊಡೆದತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್, ಎಸ್, ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಬಟ್ ನೇಚರ್
ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 3 ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಬರೀ ನನಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ತಗ್ಲಾಗ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಖಾತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾರ್ಡಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.